Şairinin adamları vardığı yüzümçülük menen zalmas eten. Buna yerde abutaka var, men yüzümüm zor dep, vardığı yüzümüm zor degenler var. Adır bana yerde bir yarım ay murdapışa turgan, kömüşne, bizatenle, anan tüşümdüğülük, emege 80'den 100 kilogram kaçayın bere turgan, oru kaçıdan doğu, anan suuk açıdan sortlar var. Jegenden keyin muskat demesi var. Bunu jegenden keyin biz bana alıp yüzündörübüz. Tuzu jolundan jegende ölüp kalabız. Oşolu menen zanimasiyet otkan bu yerde Vakıt Satıvaldıgaydın uulu Vakıtbek degen jigitimiz var. Oşol jigit kengire. Oşunda velika çoğun pamятный святая дағы başka bir sortları boyunca oşalardı көтөрүү boyunca kengire özünün ötkөрüp atkan tajribalары oşal emeleri boyunca aytıp berse mumnale Yüzüm boyunca adı Kober degen atma çıkan. Kober'den yüzümün tamını jetmedi geçse Kober'den tamını Kober'e privka olsırgan olsa yüzüm eskaçanlar orubay yüzüm joğurt düşündürüktü beret. Hazır mana şu Kober'den patbaylarını alıp geliyor tavuk. Var mana şu jigitte. Turgunları Kırgızistan'ın başka жағынан келген құрметті меймандар. Мына бүгін 28 февраль Кристин ақыр күні жас келіп іштер башталды. Жүзім өсіру бойынша кішіне түсіріп кетейін. Жүзімді негізінен екі методпен өсіріледі. Бірінші метод шпалерный методпен өсіріледі. Бұнда Yüzümdü oşol spalерный методпен өстүрөм деген башта ошол план болсо, өстүргөндө жерден чыгаргандан кийин 20 сантиметрге жетпей 4 чак коюп, мында жеткенде жаңы көчөт эккенде 4 пүчүк калтырып туруп 40 кой эгиш керек. Анан биринчи жылы ошол 4 чакты мүмкүнчүлүк болсо, мүнөөгө тик көтөрүп коюш керек. Экинчи жылга өткөндө ошо 4 чагыны шпалерный эмеге зымдарга атайы стойкаларды отургузуп ошолорго тартылат. 3-чү жылга өткөндө ар бир шагынан 8ден бүчүк калтырып туруп, 4 чактан 4 бүчүктөн калтырып, 4 чактан 8 сиңгил мөңө алууга болот. 4-чү жылга өткөндө шпалерный методду 4 çak kaldırağız dağın, 4 çaktan 16 mömü alsak 4-cü жылы oşol yüzümdü biz kıynap koyup olgan bolabız. 5-ci жылga ötkönde 40-45 kilogram mömü alsak bolot. Ana negizi uşul şpalерный metod kılganda, bu şpalерный metodun bir jagı oңой jagı oşo janda жүрүп алып курайт экенсиң, жанда жүрүп алып дары чачылат экен. Анан ошо караштын оңойлугунун эсебинен анан малы немедин бизге ошол шпалерный методдун оңой жери темир дагы азыраак кетет экен караганда. Негизи жанда жүрүп караш оңойлугу үчүн көбүрөөк жерге эккендер мүмкүнчүлүк болсо шпалерный методдо жүзүп караган жакшы экен. Эми арка методду айта турган болсок, арка методдо биз азыр көпчүлүк adamlar yüzümdü putaştı bilbeybiz dep başalaman bolup ança bilbegenimizin sebebi oşol yüzümdü arkaga çıkarganda biz bur emes багыт берип коебуз дагы ошол багыттарды ошол шактарды аралыгын билбей канча коюшту. Ошонун аркасынан көпчүлүк адамдар yüzümdü putaşты билбей жүрөт. Ошол yüzümdü дагы арка методу дагы ушундай формага келтирип алып путаса оңой болот.
Bunda misali yüzümde aralığın katarının 2 metreden uzunluğun oşol emenin arkanın 4 metreye stoykalar oturulgan. Har bir stoykanın aslında birden bolganda çeyrek hacim olup stoyka oturulgan 4'e 4 razmerde olur. Negizden bunda bunday başalama bolganda kantip tutağını bilmegenin sebebi jar jaktan şak öskönde oşol şaktın aralığı misali muna şak menen muna şaktı kaldırıp turup aralığını 70-60 santimetr kaldırıp tutağını başalama bolup kalganlık üçün köpçülük düşünmey kalat dagы oşol tutağına kıyılanan. Oşol üçün negizi muna arka metod kılganda şamaldın bagıtı boyunca biz oşol yüzümdü tapkanımız jakşı bolot. Sebebi oşol yüzümdün şaktары bir 50-60 santimetrege çeyin yüzünün жаңы çıkan nöme baylagan şaktarının tüyü öte neme bolot dagы mınday sılabı. Şamal teskeri bolsa, misali bizde köpünçe kuğuladan şamal bolot dagы kuğula jaktan Күнчүгарга карап тартканыбыз оң болот. Эгер Күнчүгардан Куулага карап тартып койгон болсок, шамал кокус күчтүүрөөк шамал болгондо, ошол биздин нөмө алган жүзүбүздүн шагын кайрып ташташы мүмкүн. Эгер ушундай үйүңүздөр север жагында үй салып туруп, воротаңыздар Куула жактан болсо, жүзүмдү ошол үйдүн маңдайына эгип туруп, ошол аркага жеткизип алып келип, ошол арка менен бул жака алып келип, Кууладан Күнчүгарга каратып форма берип алсаңыздар дагы болот. Негизи азыркы жаңы чыккан сорттордун жакшы жери түшүмдүүлүк көп болуп атат, ооруга чыдамдуу болуп атат. Анан негизи азыр бизге ушул именно биздин районубузга эртеги сортторду эккен биз үчүн макул болду. Анан шпалерный методдун дагы бир минус жерин айтып коеюн силерге. Шпалерный метод кылганда ошол шиңгили чоң баштарды, шиңгили чоң сортторду эксе туура эмес болуп калат экен. Себеби мындай шпалерный методдо жүзүнүн шактары тик тартылат дагы, жүзү мылдый болгондо мына кайрылуу өтө күчтүү болуп калат экен. Ошон үчүн шиңгили чоң жүзүмдөрдү арка метод менен эккенде мына кайрылуу анча болбойт экен да, тың формасы болуп калат экен. Эгер шпалерный метод кылганда кайрылуу күчтүү болуп L формасы өтүп калат экен дагы ошол жүзүнүн шиңгилинин шагы кайрылып калат экен. Эгер жакшы мен азыр түшүндүрүп бере албаган болсом, суроо берсеңиздер мен жооп берем ушул жүзүм типи боюнча. Bu arkanın üstüdögü tartılıp durur, üstüdögü yüzüm kaçar bolup kaldı. Basıday kıday kulağı breska kılış gerek. Mana başalama bolup kalsa azыр бул жерде мисалы ошол breska кылганды үйрөнүп алгандар үчүн оңой эле. Анан үйрөнбөгөндөр үчүн, үйрөнө албай жаткандар үчүн мындай формага келтирип алсаңыздар, мисалы мына ошол жүзүм теринин ошол жеткенде бир ошого жетпей 30 сантиметр калганда 4 жака бөлүп алсаңыздар, ошол шакты узунуна коюп, бир аралыгын 50-60 сантиметрден коесуңар дагы, ушул эле шакты бир 4 жыл 5 жылга чейин пайдалансаңыздар болот. Мисалы мына күздөгү абалы ушундай болсо, күзгө чейин өткөн болсо, ар бир шакты 2-3 жылдан калтырып кыркып коюп, кийин ошол 2-3 жылдан экөөтөн көктөп, бирөөсүнөн мисалы экөөнөн тең мөңө алган болсо, ушул бүчүлдүн ошол мына негизги стволго жакын бүчүлүн калтырып, одан кийинки бүчүлдү алып койсоңуздар, ушул эле форма дагы сакталып, 5-6 жыл пайдаланып алсаңыздар болот.